اسٹیج پر رونق افروز علماء ذویل احترام، خصوصاً استاد المحترم حضرت حافظ قاری ابراہیم صاحب قبلہ، معزز سامعین سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لک الحمد یا اللہ ونصلی ونسلم علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قتل الانسان ما اکفرہ من ای شیء خلقہ من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره سبحان اللہ، ثم أماته فأخبره ثم إذا شاء أنشره سبحان اللہ، كلا لما يقض ما أمره۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمین۔ اس سے پہلے کہ کچھ عرض و معروض کا سلسلہ جاری ہو، سب سے پہلے ہم اور آپ بہتر اور مناسب سمجھیں گے کہ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، ہم غریبوں کے داتا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں درود پاک کا نذرانہ عقیدت و محبت کے ساتھ پیش کر لیں۔ پڑھیں بآواز بلند درود شریف، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ساؤنڈ والوں سے گزارش ہے کہ مائک کی آواز ہو پورے جلسے میں اتنی رکھیں کہ جتنا لوگ برداشت کر سکیں۔ ایسا نہ ہو کہ آواز بڑھانے کو جب کہا جائے تو آپ یہ کہیں کہ وہ بڑھانے کے لیے کہہ رہے ہیں تو اس وجہ سے ہمیں بڑھانی ہے۔ ایک کا خیال رکھنے کی وجہ سے سب کو پریشان مت کریے گا۔ بیان سننے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ دل سے سنیں، کچھ محسوس کریں۔ ایسا نہ ہو کہ وہ سامنے والا دل سے بھی پڑھ رہا ہے، دل سے بیان کر رہا ہے، لیکن آواز اس قدر تیز ہے کانوں پہ کہ اسے برداشت کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ جی حضرت۔ تو نہ تو نعت کا کوئی فائدہ ہوگا اور نہ ہی کوئی بیان کا کوئی فائدہ ہوگا۔ اس لیے مائک کی آواز آپ اپنے حساب سے رکھیے، اتنا کہ لوگ اسے برداشت کر سکیں، کانوں پہ بوجھ محسوس نہ ہو۔ بیان سے قبل آپ دو تین شعر نعت شریف کے ملاحظہ کر لیں۔ ویسے میں نعت شریف پڑھتا نہیں ہوں، لیکن میں دل سے اس بات کو کہتا ہوں تو اس وجہ سے میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ درود پاک پڑھیں، صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بے خود کیے دیتے ہیں، بے خود کیے دیتے ہیں، بے خود کیے دیتے ہیں، انداز جابانا بے خود کیے دیتے ہیں، انداز تجھے رکھ لوں، دل میں تجھے رکھ لوں، اے جلوہ جانانا، دل میں تجھے رکھ لوں۔ اتنا تو کرم کرنا اے نرگس مستانہ، اتنا
तुम सामने आ जाना, बेखुद किए देते हैं अंदाज़े हिजाबाना, दिल में तुझे रख लूं। सल्लु अलैहि सल्लतु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लामा इकबाल कहते हैं, अगरचे ज़र्बी जहां में है काज़िल हाजात, फ़क्र से जो मयस्सर है तवंगरी से नहीं। वो कहते हैं कि अगरचे दौलत की कसरत, माल की फरावानी ये दुनिया की जरूरतों को पूरा करने वाली है, अगरचे ज़र्बी जहां में है काज़िल हाजात, लेकिन फक्र से जो मयस्सर है तवंगरी से नहीं। जी जी जो चीज गुर्बत से हासिल होती है वो मालदारी से नहीं होती। जी जो सजदों की तौफीक जो आदमी को गुर्बत में हासिल होती है वो मालदारी में नहीं होती। हालांकि ये अल्लाह की तौफीक होती है बाद लोगों के लिए कि अल्लाह उन्हें दौलत भी देता है तब भी सजदों की तौफीक देता है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर वो दौलत किसी काम की नहीं। कहते हैं अगरचे ज़र्बी जहां में है काज़िल हाजात, फ़क्र से जो मयस्सर है तवंगरी से नहीं। अगर जवां हो मेरी कौम के जसूर और गयूर, कलंदरी मेरी कुछ कम सिकंदरी से नहीं। क्या बात है। अगर मेरी कौम के नौजवान ये बहादुर हो जाएं, इनके अंदर हिम्मत और हौसला पैदा हो जाए तो फिर मैं कलंदरी में भी सिकंदर बन जाऊंगा। जी बेश। और आगे कहते हैं कि सबब कुछ और है जिसको तू खुद समझता है, ज़वाल बंदे मोमिन का बेज़री से नहीं। जी जी वाह क्या बात है। सबब कुछ और है जिसको तू खुद समझता है, ज़वाल बंदे मोमिन का बेज़री से नहीं। आज आप देखें कि इस्लाम को वो उरूज हासिल नहीं है जो कि माजी में था। जी आज इस्लाम रोज बरोज फतेह हासिल नहीं कर रहा है। एक जमाना था कि मुल्कों पे मुल्क रोजाना फतेह होते थे। जी मुसलमान कभी कैसर पे अपने झंडे गाड़ता हुआ नजर आया, कभी किसरा पर अपने झंडे गाड़ता हुआ नजर आया। जी जी लेकिन आज आप देखेंगे कि इसी हिंदुस्तान में कि जिसमें मुसलमानों की हजारों साल तक हुकूमत रही, लेकिन आज आपको अपना वजूद बचाना ये मुश्किल हो रहा है। जी आपको अपना नामो निशान बचाना मुश्किल है। आखिर क्या है? क्या आपके पास में दौलत की कमी है? क्या माल की कमी हो गई? क्या अफराद की आपके पास में कमी है? नहीं, ऐसा नहीं, बल्कि माल जो पहले मुसलमानों पे कभी नहीं रहा वो आज मुसलमानों पे है। जी मुसलमानों की तादाद कभी भी इतनी नहीं रही जितने कि आज है। जी जी लेकिन आखिर ये क्या हो गया उम्मत मुस्लिमा को जो कि आज ज़वाल की तरफ बढ़ती चली जा रही है? क्या है वो? इकबाल कहते हैं सबब कुछ और है जिसको तू खुद समझता है। जी जी बंदे मोमिन का बेज़री से नहीं। तुम समझते हो दौलत हमारे पास में नहीं है, माल की कसरत हमारे पास में नहीं, इस वजह से आज हम तरक्की याफ्ता नहीं हैं। नहीं, इस्लाम तो उस वक्त भी तरक्की हासिल कर रहा था जिस वक्त के लोगों को कफन देने के लिए भी ये कपड़ा नसीब नहीं था। जी बिल्कुल बिल्कुल। उस वक्त भी रोज बरोज इस्लाम आगे बढ़ रहा था। आखिर क्या वजह थी जिसकी वजह से इस्लाम इतना तरक्की करता था? कौन सी वजह थी वो? उन वजहों को तलाश किया जाए और आज अपने इस्लाम को आगे बढ़ाया जाए। जी आप देखेंगे कि वो एक वजह खास तौर से निकल करके आती है कि जिसकी वजह से इस्लाम रोज बरोज तरक्की करता था। जी उसकी वजह खास तौर से ये थी कि मुसलमानों के अंदर नबी का इश्क बहुत था, बेशक नबी की मोहब्बत बेपनाह थी, जी जिसपे वो मर मिटने के लिए तैयार हो जाया करता था। जी बिल्कुल हक बात है। वो मर मिटने के लिए तैयार हो जाया करता था।
इश्क, हुजूर का इश्क, हुजूर की मोहब्बत। आज आप अपने आप को देखेंगे कि आपके सीने खाली हैं, हुजूर की मोहब्बत से आपके सीने खाली हैं। अगर आज भी अगर उम्मत मुस्लिमा में हुजूर का इश्क पैदा हो, हुजूर की मोहब्बतें पैदा हो, तो मुसलमानों को पीछे हटता हुआ नहीं देखेंगे आप इस्लामिक तारीख उठा करके देखें तो आपको अजीब हैरत होगी कि लोग अपनी जानों से भी ज्यादा हुजूर से मोहब्बत करते थे। एक खातून की तारीख मिलती है इस्लामिक, अगर आप हिस्ट्री पढ़ें, एक जंग हुई, जंग में एक खातून ने अपने शौहर को भी भेजा जंग करने के लिए और अपने बेटों को भी भेजा और अपने भाई को भी जंग करने के लिए भेजा। लेकिन जब जंग होती है तो जंग में फिर क्या होता है, जो मुसलमान उसके भाई थे और बेटे और शौहर, ये सब के सब शहीद हो जाते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो इश्क नबी ये इतनी बड़ी दौलत है कि जब तक ये हमारे दिलों में महफूज थी तब तक मुसलमान आगे बढ़ते थे, लेकिन आज आप अपने सीनों को इससे खाली पाएंगे। एक खातून है कि जिसका शौहर जंग में गया, जिसके भाई जंग में गए और जिसके बेटे जंग में गए, लेकिन जब जंग होती है कुफ्फार सामने आते हैं, मुसलमानों से मुकाबला होता है, तो फिर ऐसा होता है कि उसका बेटा भी शहीद हो जाता है और शौहर भी शहीद हो जाता है और भाई भी शहीद हो जाता है। वो खातून खड़ी हुई इंतजार कर रही थी, वो ये देख रही थी कि मेरे शौहर वापस आएंगे, वो ये देख रही थी कि मेरे बेटे वापस आएंगे, लोगों को यही लगा। लेकिन जब जंग की खबर मिली तो उसको बताया गया कि खातून आपके शौहर भी शहीद हो गए हैं और आपके बेटे भी शहीद हो चुके हैं, आपके भाई भी शहीद हो चुके हैं। लेकिन वो खातून वो परेशान नहीं हुई, बल्कि वो कहने लगी, लोगों ये मत बताओ कि शौहर शहीद हो गए, बेटे शहीद हो गए, ये बताओ कि मेरे महबूब जिंदा हैं या नहीं। महबूब यानी हुजूर की मोहब्बत, अगर हुजूर जिंदा हैं तो मेरे लिए सब कुछ है, अगर हुजूर जिंदा नहीं है तो फिर मेरे लिए कुछ भी नहीं। तो यहां बेटे भी शहीद हो रहे हैं, शौहर भी शहीद हो गया, लेकिन उसको कोई तकलीफ नहीं। क्या आज हुजूर की मोहब्बत इतनी है किसी के दिल में? आज ये मोहब्बतें नहीं है, वो मोहब्बतों की दास्तानें आज खत्म हो गई। आज तो आपको सदाएं दी जाती हैं, अज़ानें आपको पुकारती हैं, लेकिन उसके बावजूद हम टस से मस नहीं होते, कोई मसला नहीं। आज आप सिर्फ चौराहों पे बैठ करके बातें कर लेते हैं, चौराहों पे बैठ करके आप तबसरे कर लेते हैं कि आज मुसलमान पीछे चला गया, मुसलमान आज बहुत पस्ती में चला गया। भाई क्यों चला गया मुसलमान पस्ती में? कौन सी वजह है वो? क्यों नहीं तलाश करते? बैठकों पे बैठ करके आप अपनी कौम की ये दर्दनाकी बयान करते हैं, इससे कुछ होने वाला नहीं है, कुछ होने वाला नहीं है। हमारे दरमियान मर्ज फैल चुका है, हमारे जिस्मों में एक मर्ज है जो बहुत बड़ा मर्ज है, इसका इलाज होना चाहिए। इसका इलाज कैसे होगा? आप मरीज हैं ना, आप मरीज हैं, नमाज छोड़ने के मरीज हैं, आप चुगली करने के मरीज हैं, आप अय्याशियों में पड़ने के मरीज हैं। हमारे यहाँ डीजे का इस्तेमाल बड़ी कसरत से होता है, अगर यही डीजा बजते हुए होता तो नौजवान कितने होते, खवातीन भी कितनी होती, बुजुर्ग भी कितने होते। और जिस कौम के बुजुर्ग भी वो खाली देख रहे हों, जिस कौम के माँ बाप भी अपने बच्चों से ये काम करवाते हों और फिर चौराहों पे बैठ करके बातें करते हैं कि इस्लाम तरक्की करेगा, खाक तरक्की करेगा इस्लाम, आपके दिलों में हुजूर की मोहब्बत नाम को नहीं है। आप चौराहों पे खड़े हो करके ये काम करते हैं और फिर गलियारों में ये बातें करते हैं कि इस्लाम तरक्की करेगा। आपके आमाल नहीं है, आपके कारनामे वो नहीं है, बल्कि आपको अपने हालात को तब्दील करना होगा। आप मरीज हैं, जब मरीज होता है तो फिर उसके लिए कोई टैबलेट तो लेनी होगी, कोई टैबलेट तो इस्तेमाल करनी होगी ना, कोई नुस्खा तो इस्तेमाल करना होगा। आप मरीज हैं और कुरान हकीम है,
यासीन वल कुरानिल हकीम। आप मरीज हैं और कुरान हकीम है। बंदा मरीज हो और हकीम पास में हो, फिर भी वो नुस्खा न ले, तो बताइए क्या उसका मर्ज दूर हो सकता है? ये मर्ज दूर नहीं हो सकता। आप अगर अपने मर्ज को दूर करना चाहते हैं तो आपको हकीम से नुस्खा लेना होगा। कुरान ने कहा इस्तगफिरू रब्बकुम, ये नुस्खा दिया आपको। इस्तगफिरू रब्बकुम, अपने रब से गुनाहों की बख्शिश चाहो, अपने रब से गुनाहों की बख्शिश चाहो। अगर बख्शिश चाहते हो तो फिर अल्लाह तबारक व तआला क्या करेगा? युमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन, अल्लाह तबारक व तआला माल भी अता करेगा, बेटे भी अता कर देगा। माल की कसरत ये आपके पास में हो जाएगी, आप तरक्की कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले शर्त है कि हम अपने गुनाहों से ये बख्शिश चाहें। आज ये कुरान हकीम से हम नुस्खा कैसे ले सकते हैं? आप ये देखें कि कुरान हकीम से नुस्खा कैसे ले सकते हैं। आप कुरान से नुस्खा कैसे होगा? क्या सिर्फ तिलावत करके? आज कुरान के साथ में जो हमने किया है इससे भी हम गाफिल नहीं हैं। यहाँ कुरान ने कहा हुदल लिल मुत्तकीन, के कुरान ये हिदायत देता है, रास्ता दिखाता है मुत्तकियों के लिए, परहेजगारों के लिए। लेकिन आज हम कुरान को सिर्फ पढ़ते हैं, इससे नुस्खा कैसे ले सकते हैं? कुरान का एक लफ्ज नहीं समझते हम, तो फिर इससे नुस्खा कैसे ले सकते हैं? आज ये दो बच्चे हमारे जिन्होंने हिफ्ज़ मुकम्मल किया है और इनको रात दस्तार भी दी गई है, लेकिन हम इनसे भी कहना चाहेंगे, इनके माँ बाप को भी ये कहना चाहेंगे कि आज ये बच्चे हाफिज कुरान बने। लेकिन अगर आप सिर्फ हाफिज कुरान बन जाते हैं इसमें कोई कमाल नहीं। सिर्फ हाफिज कुरान बन करके आप ऐसे ही रह जाते हैं तो ये कमाल नहीं है, बल्कि कुरान को हिफ्ज करके हाफिज बन के कुरान को समझना भी सीखिए। आप कुरान को समझिए। कुरान का पैगाम आप अपने दिलों में तभी उतार सकते हैं जब कुरान को समझेंगे। कुरान के पैगाम को आप दूसरी कौमों तक तभी पहुंचा सकते हैं जबकि कुरान को खुद समझते होंगे। हम वही इंसान हैं जो कि एक हकीम ने अगर कोई नुस्खा लिख दिया हो एक पर्चे पर और आदमी मरीज भी है, लेकिन उस नुस्खे को अपने जेब में रखे हुए फिरता है, वो किसी मेडिकल पे नहीं जाता, उसको डॉक्टर को नहीं दिखाता और वो अपनी जेब में रखे फिरे, तो बताइए क्या उसका मर्ज ठीक हो सकता है? उसका मर्ज कभी ठीक नहीं हो सकेगा, अगरचे उसमें कैसी ही दवाएं लिखी हों। इसलिए कि वो दवा लेनी पड़ेगी ना, मेडिकल को पहले दिखाना पड़ेगा, और हम वही सिस्टम कर रहे हैं। कुरान में हर चीज का इलाज है, हर चीज की दवा उसमें मौजूद है, हर मर्ज का इलाज उसमें मौजूद है, लेकिन आप सिर्फ कुरान पाक को आप सिर्फ पढ़ते हैं, तीजों में, 40वें में, छमाही में पढ़ लेते हैं, बरसी में पढ़ लेते हैं, या किसी की रूह निकलने लगे तो आप यासीन शरीफ खोल के बैठ जाते हैं कि रूह आसानी से निकले। कुरान को तो आपने समझा ही नहीं, कुरान को आपने समझा ही नहीं। जब समझा ही नहीं तो फिर आप जो है ये कुरान का पैगाम दूसरों तक कैसे पहुंचाएंगे? हैरत की बात तो यह है कि अगर कोई गैर मुस्लिम आज कलमा पढ़ता है तो आपके कुरान को समझता है, कुरान का तर्जमा पढ़ता है, कुरान को जब समझता है तो उसका रोंगटा खड़ा हो जाता है और वो कलमा पढ़ने पर मजबूर हो जाता है। लेकिन वो उम्मत मुस्लिमा जो कि वो पहले से ही अपने बाप दादा से वो कलमा पढ़ रही है, उसने कुरान को नहीं समझा। एक जमाने से आप यहाँ बुजुर्ग हजरात भी मौजूद हैं, मैं आपसे पूछूं कि आपकी उम्र 50 साल हो गई, 55 साल हो गई, लेकिन क्या आपने अपनी जिंदगी में कोई ऐसा वर्ड है जो मुझे बताएंगे आप कलाम पाक का जिसको आप समझते हो? कोई एक लफ्ज है आपका? अल्हम्दु का माना आप जानते हैं, जो कि कुरान का सबसे पहला लफ्ज है। सबसे पूछ रहा हूं मैं, आप अपने दिलों से इससे पूछ करके देखिए, सवाल करके देखिएगा। और जरा अभी मैं हट करके पूछूं, आप जानते हैं कि डॉग का माना क्या होता है? आप जानते हैं कि कैट का माना क्या होता है? कुत्ता, बिल्ली, गीदड़ को सब आप इंग्लिश में बोलते हैं। आपके बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं। आप बहुत तरक्की याफ्ता इंसान हैं, बहुत तरक्की कर रहे हैं आप। आपके इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाना आप अपने बच्चों के लिए फख्र समझते हैं। हाँ, हम फख्र समझते हैं। ये उम्मत मुस्लिमा का फख्र है कि आज जब कौमें तरक्की कर रही हो,
دنیاوی تعلیم کی بنیاد پر، تو مسلمان کو بھی اگر ترقی کرنا ہے تو دنیاوی تعلیم دینی ہوگی، لیکن مسلمان قرآن کو چھوڑ کر کے ترقی کبھی نہیں کر سکتا۔ قرآن کا ایک لفظ نہیں سمجھ رہے ہو بھائی، حیرت کی بات ہے۔ آپ ذرا سوچ کر کے دیکھیے کہ کتا بلی کو آپ انگلش میں بولتے ہیں، آپ کے بچے انگلش میں جو بھی کتاب پڑھتے ہیں اس کا ٹرانسلیٹ کرتے ہیں، ترجمہ کرتے ہیں۔ کیوں نہیں سکھایا آپ نے اپنے بچوں کو؟ آپ الحمد سے لے کر کے ولدالین کا معنی سمجھ لیتے، ایک لفظ نہیں آتا آپ کو، اور بڑی باتیں ہیں چوراہوں پہ بیٹھ کر کے، خالص باتیں، کچھ نہیں ہے جی، عمل نہیں ہے، خالی باتیں کر لیتے ہیں۔ جو قوم 6666 آیتیں کلام پاک میں موجود ہوں اور ایک آیت کا بھی معنی نہ سمجھتی ہو، اس کی عمریں گزر گئیں، داڑیاں سفید ہو گئیں، حیرت کی بات ہے، کمال ہے۔ چائنا میں اسلام کیسے پہنچا؟ چائنا میں عربی نہیں بولی جاتی تھی، اسلام تو عربی میں ہے نا، قرآن عربی میں، حدیث عربی میں، حضور کی زبان عربی، صحابہ عربی بولتے تھے، لیکن میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، چائنا میں اسلام کیسے پہنچا؟ یورپ میں کیسے پہنچا؟ ایشیا میں کیسے پہنچا؟ کیا وجہ تھی جس کی بنیاد پر اسلام پہنچ گیا؟ وہ لوگ تو عربی سمجھتے بھی نہیں تھے، پھر اسلام کیسے پہنچا؟ وجہ یہ تھی کہ مسلمان جب قرآن کو پڑھتا تھا نا تو وہ قرآن کو سمجھتا بھی تھا، اور اس قدر وہ عمل کرتا تھا قرآن کی ہدایات پر کہ چلتا پھرتا قرآن ہو جایا کرتا تھا۔ لوگ اسے دیکھ کر کے سمجھ لیتے تھے کہ یہ بندہ مسلمان ہے۔ آج ہم نے کیا کیا کہ قرآن کو جزدانوں میں لپیٹ کر کے اوپر رکھ دیا ہے۔ وہ تو بھلا ہو کہ قرآن خوانیاں ہو جاتی ہیں، لوگوں کو پڑھنا نصیب ہو جاتا ہے، ورنہ قرآن خوانی نہ ہو تو کبھی پورا سال بھی نہ پڑھے، ایسے حالات ہیں۔ تو لوگ قرآن کو پڑھتے اور قرآن کو وہ سمجھ کر کے سراپا قرآن ہو جایا کرتے۔ تجارت کرنے کی غرض سے وہ ایک صحابی رسول گئے تھے چائنا میں، تجارت کی غرض سے، لیکن جب وہ تجارت کرتے یا کوئی بھی پیشہ اختیار کرتے تو اگر ایک ہاتھ میں ان کا تجارت کا مال ہے تو دوسرے ہاتھ میں قرآن بھی ہوا کرتا۔ اسلام کی تبلیغ کرتے۔ جب وہ وہاں پہنچے تو ایک بندے نے، جو وہاں کا بادشاہ تھا، بادشاہ نے ان کو پکڑ لیا، گرفتار کر لیا، کہ ظاہر ہے کہ جب بھی وہ تجارت کرتے تو لوگ ان سے متاثر ہوتے، ان کی باتوں کو قبول کر لیتے اور اسلام قبول کر رہے تھے۔ بادشاہ نے ان کو گرفتار کر لیا کہ تم اپنے مذہب کی تبلیغ کرنے کے لیے یہاں آئے ہو۔ جب ان کو قید میں ڈالا، 3 سال تک قید میں رہا بندہ۔ کتنے؟ 3 سال تک قید میں رہا۔ اب 3 سال جب ہوئے، 3 سال کے بعد میں ایک نیا بادشاہ بدلا۔ جب نیا بادشاہ آیا تو اس نے اپنے تخت نشینی کی خوشی میں تمام قیدیوں کو آزاد کر دیا۔ 3 سال میں جو قیدی تھے وہ سب کو آزاد کر دیا۔ جب 3 سال کے بعد میں وہ بندہ کہ جس کو اس بنیاد پر قید کیا گیا تھا کہ وہ اپنے مذہب کی تبلیغ کرتا ہے، اس کو قید میں ڈالا جائے، لیکن 3 سال کے بعد میں جب قید سے آزاد کیا تو اب معلوم ہے کیا ہوا؟ 3000 لوگ تھے قید میں، جیل میں 3000 لوگ تھے، لیکن جیسے ہی وہ بندہ نکلتا ہے تو ان 3000 لوگوں کی زبانوں پر کلمہ حق جاری ہے۔ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ یہ حالات تھے، مسلمان یہ چلتا پھرتا قرآن بن گئے تھے، لیکن آج ہمارے درمیان سے یہ چیزیں نکل گئیں۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو اگر حافظ قرآن بناتے ہیں، صرف حافظ قرآن بنا کر کے مت چھوڑ دیجیے گا۔ یہ ابھی کچھ نہیں سیکھیں، نماز بھی انہوں نے دیکھ کر کے سیکھا ہے، پڑھ کر کے بہت کم سیکھا ہوگا، اس لیے کہ ہم بھی اس مرحلے سے گزرے ہیں نا۔ یہ جو علم آتا ہے یہ حافظ سے نہیں آتا، بلکہ علم کا جو مرحلہ ہوتا ہے یہ حافظ ہونے کے بعد میں آتا ہے۔ آپ کا بچہ جب تراویح سنائے تو صرف تراویح سنانے میں وہ کلام پاک کو پڑھے نہیں، بلکہ کلام پاک کو پڑھتا پڑھتا سمجھتا بھی چلا جائے۔ جنت کا ذکر ہو تو خوش ہو جائے، جہنم کا ذکر ہو تو اس کے آنسو بہنے لگیں، کبھی نبیوں کا ذکر ہو، کبھی موسیٰ کا ذکر ہے، کبھی عیسیٰ کا ذکر ہے، وہ سب کچھ سمجھ رہا ہو تو قرآن پڑھنے کا کچھ لطف ہی الگ ہوگا۔ لیکن آج ہم قرآن کو سمجھتے بھی نہیں ہیں، صرف پڑھتے رہتے ہیں۔ میں آپ سے کہنا چاہوں گا آخری بات، جو ہمارے حفاظ ہیں، جو فارغ ہو رہے ہیں وہ بھی، اور جو دیگر احباب ہیں وہ بھی،
قرآن پاک کو جب تراویح میں پڑھا جائے تو اس کو جو ہے یعلمون تعلمون کر کے نہ پڑھا جائے، یعنی کھینچا کھانچی یہ چالو ہے۔ کلام پاک کا یہ حق نہیں ہے۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو ترتیل سے پڑھیے، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر کے پڑھیے۔ آج ہمارا حال یہ بھی ہو گیا ہے، اگر 20 منٹ میں پارا ہونا ہے تو اسے 15 منٹ میں کھینچ کر کے ہانپ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں بڑا تعریف کا کام کر دیا۔ نہیں، یہ تعریف کا کام نہیں ہے، بلکہ اللہ کو ناراض کر دیا ہے آپ نے۔ اور جو اگر حافظ ہمارے تیز چلتے ہیں تو گاؤں کے لوگوں کو چاہیے، جو مسجد کے ذمہ داران ہیں ان کو چاہیے کہ 5 منٹ اگرچہ تراویح لیٹ ہو لیکن کلام پاک کو صحیح طریقے سے پڑھا جائے۔ یہ تیزی سے جو رفتار سے جو کلام پاک پڑھا جاتا ہے یہ بالکل صحیح نہیں۔ قرآن کو ہاں اسے لوگ اچھا سمجھتے ہیں اور حافظ جو ہیں یہ انہی کے کہنے میں آ جاتے ہیں۔ حافظ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ لوگ اسی کو پسند کر رہے ہیں۔ بھئی لوگوں کی پسند نہیں بلکہ اللہ کو جو پسند ہے وہ آپ کریے۔ اللہ نے فرمایا لا تخشوا الناس واخشونی، لوگوں سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ تو اس لیے آج یہ بچے حافظ قرآن بن رہے ہیں، ہم امید کریں گے کہ انشاءاللہ یہ عالم بھی بنیں گے ایک دن۔ آج ان کے سروں پر دستار حفظ رکھی جا رہی ہے، ایک دن آئے گا انشاءاللہ یہ عالمیت کی دستار ان کے سروں پر ہوگی۔ لائق مبارکباد ہیں یہ بچے بھی اور ان کے ماں باپ بھی، جو کہ انہوں نے ایسے دور میں کہ جبکہ لوگ آج پیسے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں لیکن ایسے دور میں بھی دین کی خدمت کرنے کے لیے انہوں نے اپنے بچوں کو مدرسے میں رکھا ہوا ہے۔ لیکن ہم یہ خاص طور سے تاکید کریں گے کہ اپنے بچوں کو صرف حافظ یا قاری بنا کر کے نہ رکھیں بلکہ آپ عالم بنائیں، وقت کی ضرورت ہے۔ قرآن کو آج انہوں نے یاد کیا ہے بغیر دیکھے، ایک دن ہم اس دن کا انتظار کر رہے ہیں کہ یہ قرآن کو سمجھے بھی۔ آج یہ تراویح سنائیں گے تو صرف ایسے ہی بغیر کچھ سمجھے، ایک دن ایسا آئے کہ پڑھتے بھی جائیں، سمجھتے بھی جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔